کربلا کی بس اتنی ہی کہانی ہے، یزید تھا حسین ہے۔ مارکہ کربلا نے رہتی دنیا تک حق و باطل میں حد قائم کی۔ نواسہ رسول جگر گوشہ علی و بطول کا یوم شہادت آج عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ شہر شہر مجالس اور ماتمی جلوسوں کا اہتمام۔ امام علی مقام اور ان کے رفقا کے اسلام کی سربلندی کے لیے میدان کربلا میں دی گئی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ ذاکرین اور علماء کرام شہادت کے فلسفے پر روشنی ڈالیں۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ کراچی میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس نچتر پاک سے برآمد ہو گیا۔ لاہور سے یوم عاشور کا مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد۔ جلوس میں ہزاروں عزادار شریک، مظالم اور مصائب کا تذکرہ۔ جلوس مغرب کے بعد کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نثار حویلی کا دورہ، سیکیورٹی پر بریفنگ۔ کراچی، اسلام آباد سمیت ملک کے دیگر شہروں میں آج یوم عاشور کے جلوس برآمد ہوں گے۔ عقیدت مندوں کی جانب سے پانی اور دودھ کی سبیلوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ یوم عاشور پر کڑی نگرانی، ملک بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، حفاظتی اقدامات کے تحت حساس مقامات سیل۔ جلوس کے راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ کراچی سمیت سندھ میں ڈبل سواری پر پابندی۔ پشاور سمیت حساس شہروں میں موبائل سروس معطل رہے گی۔ پشاور میں BRT سروس بند۔ راولپنڈی پولیس کا شہر بھر میں فلیگ مارچ۔ پولیس حکام کے مطابق فول پروف سیکیورٹی کے لیے پولیس ہمہ وقت مصروف عمل ہے۔ یوم عاشور قربانی، حق گوئی اور عزم صمیم کا پیغام۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا امام حسین اور رفقا کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا، یہ دن امام حسین اور ان کے جانثار رفقا کی عظیم شہادت کی یاد دلاتا ہے، جو باطل کے خلاف ایک ابدی جد و جہد کی علامت بن چکا۔ کربلا کا واقعہ ایک روشن چراغ کی طرح ہے جو ہر دور کے اندھیروں میں حق اور سچائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ وزیر اعظم نے یوم عاشور کو تاریخ اسلام کے ایک اہم سبق آموز دن قرار دے دیا اور کہا کہ 10 محرم کو میدان کربلا میں جو مارکہ ہوا وہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایک دائمی پیغام ہے جو انسانیت کی ضمیر کو ہمیشہ روشن کرتا رہے گا۔ حضرت امام حسین نے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ لاہور، اسلام آباد اور راولپنڈی میں صبح سویرے بادل برس پڑے، کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری۔ موسم خوشگوار۔ ہائی کورٹ، مال روڈ، جیل روڈ، شادمان، اچھرا، فیروز پور روڈ پر ابر رحمت۔ محکمہ موسمیات کا آج اور کل شدید بارشوں کا الرٹ جاری۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی، انتظامیہ الرٹ۔ گلگت بلتستان کے علاقے چلاس میں گرمی کا 28 سالہ، بونجی میں 55 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ گزشتہ روز چلاس میں درجہ حرارت 43.5 ریکارڈ کیا گیا۔ 1997 میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 47.7 ڈگری رہا۔ بونجی میں پارہ 46.1 ڈگری کو چھو گیا۔ اس سے پہلے 1971 میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 45.6 ڈگری رہا۔ درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافے کے باعث گلیشیئرز پگھلنے اور جھیلیں پھٹنے سے سیلاب کا خدشہ ہے۔ کراچی کے علاقے لیاری آگرہ تاج کالونی میں 7 منزلہ عمارت میں دراڑیں پڑ گئیں۔ انتظامیہ عمارت خالی کرانے پہنچ گئی۔ رہائشیوں کی مزاحمت، خواتین سراپا احتجاج بن گئیں۔ مکینوں کا کہنا ہے کسی بھی صورت عمارت خالی نہیں کریں گے۔ DC ساؤتھ نے کہا متاثرہ فیملی کو بلڈر سے معاوضہ دلایا جائے گا۔ کراچی میں گرنے والی عمارت کا ملبہ ہٹانے کا کام تیسرے روز بھی جاری۔ اب تک نکالی گئی لاشوں کی تعداد 27 ہو گئی۔ مرنے والوں میں 9 خواتین، 16 مرد اور 2 بچے شامل۔ 21 افراد کے جسد خاکی ایدھی سرد خانے موسیٰ لین لیاری میں موجود۔ اور امریکی ریاست ٹیکساس میں بارش اور سیلاب سے تباہی۔ مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 41 ہو گئی۔ درجنوں لاپتہ، سڑکی ندی نالوں میں تبدیل، نظام زندگی پوری طرح مفلوج۔ سیلاب سے سب سے زیادہ سین اینجلو شہر متاثر ہوا۔ آذربائیجان، خوشگوار موڈ میں 3 بھائی جان۔ وزیر اعظم شہباز شریف، ترک اور آذری صدور کی چہل قدمی۔
इक्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के बाद खुशगवार लम्हात की वीडियो जारी। सदर इल्हाम अलीयौफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर को खानकंदी की तारीखी इमारतों के बारे बताया। तीनों रहनुमाओं ने हाथ थाम कर पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान के दरमियान मिसाली बिरादराना ताल्लुकात और एकजहती का इजहार किया। आज़रबाईजान के सदर खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ज़ोहराने पर ले गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली का इशारा। कहा खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड काउंसलर मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली की कोशिश हो सकती है। बानी की बहनें कुछ कहती हैं, कोई कुछ और कह रहा है। पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत में शमूलियत खारिज इम्कान नहीं। PDM और इत्तेहादी हुकूमत का तजुर्बा किया जा चुका। मज़ीद बोले, तुर्किया और चीन हमारे दोस्त ममालिक हैं, लेकिन भारत के ख़िलाफ़ जंग हमने खुद लड़ी है। अगर भारत ने ऐसा दोबारा कुछ किया तो वैसा ही होगा। कहा जा रहा है कि मियां साहब सियासी कशीदगी को कम करने के लिए, निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाने के लिए अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। ये सारी स्पेकुलेशन है, किसी की विश लिस्ट हो सकती है, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी वजारतें लेना चाह रही है, क्या वजारतें लेगी? नून लीग उन्हें देगी? कोई इस तरह की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। वो हमारे अलाइज हैं और अलाइज रहेंगे। हमारा बहुत ही बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। इसहाक डार ने नवाज बानी मुलाकात की बातें कयास आराइयाँ करार दे दी। कहा, ये मुलाकात किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। स्पॉन्सर्ड किस्म की खबरें फैलाई जाती हैं। हम तमाम सियासी जमातों से मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेने की कोई बात नहीं की। पीपल्स पार्टी मुश्किल वक्त के साथ ही है, अच्छे वक्त में छोड़ेंगे नहीं। मजीद बोले, पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ ईरान की सिफारती मदद की। ईरान को भी अंदाजा हो गया पाकिस्तान सच्चा दोस्त है। ईरानी पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे। सोशल मीडिया की खबरों में बिल्कुल ना जाएं। पहली दफ़ा पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट और हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इकट्ठी है, तो लोगों को तकलीफ होती है, तो वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार सियासी क़यादत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने खैबर पख्तूनख्वा से दहशत गर्दों को मार भगाया, कच्चे के डाकुओं का भी सफाया करेंगे। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आसिफ अली जरदारी को सदर के ओहदे से हटाया जा रहा है। मोहसिन नकवी ने जवाब दिया कि मेरी दरख्वास्त है, सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान न दें। गजा में जंगबंदी के इम्कानात रोशन। हमास ने ट्रंप की पेशकश का मुस्बत जवाब दे दिया। अमरीकी सदर आइंदा हफ्ते गजा अमन मुआहदे के लिए पुरुमीद। हमास के मुज़ाकरात के बयान का खैर मकदम। कहा, गजा से मुतालिक बहुत कुछ करना है, वहाँ बहुत सी इमदाद भेज रहे हैं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल ख़त्म कर दिया, लेकिन ईरान इसे दोबारा शुरू कर सकता है। हमास ने गजा जंगबंदी तजवीज़ पर जवाब सालिसों के हवाले कर दिया। फ़लस्तीनी ओहदेदार का कहना है कि हमास का रद्द-ए-अमल मुस्बत है। गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा हज़रत अली हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श के मज़ार के सालाना गुस्ल की तकरीबात। मरकज़ तजल्लियात को मनो अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार, सूबाई वज़रा चौधरी शाफ़े और बिलाल यासीन की शिरकत। मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम और क़याम अमन के लिए खुसूसी दुआ। पाकिस्तान से मुंह की खाने के बाद मोदी सरकार की नई तरकीबें। ड्रोन टेक्नोलॉजी में खुद कफील होने का प्लान बना लिया। अगले 3 सालों के लिए 23 करोड़ 40 लाख डॉलर मालियत का नया मंसूबा शुरू करने का फैसला। रॉयटर्स के मुताबिक सिविल और अस्करी दोनों इकसाम के ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम्स को मकामी तौर पर तबाह किया जाएगा। एशियन जूनियर स्क्वाश चैम्पियनशिप में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। कोरिया में खेली गई चैम्पियनशिप में कौमी अंडर 13 और अंडर 15 खिलाड़ियों ने फाइनल्स में कामयाबी ली। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मजमूई तौर पर 7 मेडल्स जीते।